જ્યાં યમુનાજીના કિનારે વૃંદાવનની ભૂમિમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય બંને જે મૂર્છિત હતા, વૃદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા હતા, એમને શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી, એના ઘોષથી એમની જે ચેતનતા હતી એ ચેતનતા આવી ગઈ છે. અને ભક્તિ મહારાજની સાથે સાથે એ નૃત્ય કરતા કરતા જ્યાં સનત કુમારો છે ભગવાનની કથા કરતા હતા ત્યાં આવે છે. સ્વસ્ત શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશે વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરદરુણવિં પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્વમહં ન જાને. શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલં હૈયંગવેન પ્રિયં નિત્યં શ્રીમથુરાધિપં સુખકરં શ્રીવિઠ્ઠલેશં મુદા. શ્રીમદ્વારવતેશ ગોકુલપતે શ્રી ગોકુલેન્દું વિભું શ્રીમન્મન્મથમોહनं નટવરં શ્રીબાલકૃષ્ણં ભજે. નમઃ શ્રી દ્વારકેશાય પરમાનંદમૂર્તયે પરિવાર સમેતાય શંખોદ્ધાર વિરાજ
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, गजानन गणपति महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्। श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी ने अहेतु की कृपा थी पूज्य गुरुदेवना आशीर्वाद थी भागवत जी ने परम महती कृपा थी राधे कृष्ण भगवान अहींया जेटला पण देव स्वरूपो बिराजे छे एमनी कृपा थी परम पवित्र एवा अधिक मास में આપણને સૌને આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત રૂપી સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તો સૌ પ્રથમ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી શ્રીજી બાવાનું જે વાંગ્મય સ્વરૂપ છે એવા ભાગવતજીના શ્રી ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી અહીં બિરાજમાન રાધાકૃષ્ણ ભગવાન ગણપતિ ભગવાન મહાદેવજી અને अन्य जेटला पण देव स्वरूपो बिराजे छे ए सौ देव स्वरूपोना चरणों में दंडवत प्रणाम करी अहीं पाठ पूजा यज्ञ इत्यादि कर रहा है एवं सौ विद्वान विप्रवृंद सौ ब्राह्मण देवताओं जेमना मुखारविंद थी हमणां ज आपणे उद्बोधन सांभळ्युं एवा एना शास्त्री जी श्री सेजल भाई रावल समस्त विप्रवृंद जेटला पण अहींया ब्राह्मण देवताओं बिराजे छे सौना चरणों में अहींथी प्रणाम। कथा में संगीतनी सेवा करता एवा सौ संगीतना उपासकों जेमना शुभ मनोरथ थी आ सत्संग सत्रनु आयोजन थयुं छे एवा सौ रिलायंस परिवारना मैनेजमेंट कमिटीना सौ सभ्यों अने रिलायंस परिवारना आप सौ परिवारजनों आप सौना हृदय में बिराजमान प्रभुना चरणों में प्रणाम। आप सौने सादर जय श्री कृष्ण सौने प्रेमथी प्रणाम। भगवान की पूर्ण कृपा थी आपने सौने आ दिव्य श्रीमद भागवत रूपी सत्संग प्राप्त थयो छे। गई काले पण आपणे चर्चा करता हता कि भगवाननी कृपानु फल शुं तो कहे छे कि भगवाननी कृपानु फल ए आवा सत्संगमां आवવાનો विचार आवे। घणा बधा लोको आपणे कहे ने कि आपणा घरथी मंदिरे पहोंचवानो रस्तो मान 5 के 10 मिनिटनो होय पण त्यां पहोंचता पहोंचता 50-60 वर्ष थई जाय त्यां पहोंची शकातुं नथी। पण भगवाने आपने सौने प्रेरणा करी अने आपणे सौ अहींया भागवती सत्संग में आपणे सौ एमां लाभ लई रह्या छीए। श्रीमद् भागवत की विविध व्याख्याएं बताई गई है। किसे श्रीमद् भागवत कहते हैं? एक बताया श्रीमद् भागवत शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं तो बताया कि शास्त्री इति शास्त्रम, जो अपना शासन प्रस्थापित करे उसे शास्त्र कहते हैं। क्या विधि है, क्या निषेध है, विधि निषेध का जो हमें ज्ञान बताए उसे शास्त्र कहते हैं।
और जिसका सब ऐश्वर्य है उसे ईश्वर कहते हैं। वहां पर भी ईश शासने मतः, ईश्वर में जो ईश शब्द है वो शासन के रूप में, सत्ता के रूप में है। જેની બધા પર સત્તા હોય એને ઈશ્વર કહેવાય। એ જે ઈશ્વરનું છે એવું ઐશ્વર્ય, ઈશ્વર પરથી થયું ઐશ્વર્ય। આપણે ત્યાં ઈશ્વર માટે શબ્દ વાપર્યો ભગવાન। શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આવે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં। ભગવાનના જે અલગ અલગ અવતાર થયા એ બધા અલગ અલગ સ્વરૂપમાં છે, કોઈ અંશાવતારમાં છે। જે જે અંશની જરૂર પડે એ પ્રમાણે ભગવાન અવતાર ગ્રહણ કરે, અંશાવતાર। પણ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान कोने कहवाय? तो संस्कृत में एक श्लोक है जिसके अंदर यह 6 भग है, उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतिंगना। ये 6 पदार्थ है, उसे भग कहते हैं। और ये भग को जो धारण करने वाला है उसे भगवान कहते हैं। जेनामां पण आ 6 भग होय ए भगवान छे। पहेलुं बताव्युं ऐश्वर्य, जेनी बधे सर्वसत्ता होय, ऐश्वर्य जेनुं होय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। तो ऐश्वर्य जेनुं छे ए ईश्वर छे। એટલે ભાગવતજીમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આવે ને, મદ ભયાત વાતિ વાતોયમ સૂર્ય તપતિ મદ ભયાત। આ સૂર્ય તપે છે તો એ મારા ભયથી તપે છે। આ વાયુ છે એ પ્રવાહિત થઈ રહ્યો છે, હવા આવી રહી છે તો મારા ભયથી મદ ભયાત। આવું ભગવાન છે ઇન્દ્ર મહારાજને પણ આજ્ઞા કરે છે। ક્રિયતામ મે અનુશાસનમ, મારા અનુશાસનમાં રહી અને પછી આપે કાર્ય કરવાનું છે। એટલે જેનું બધાય પણ એ અનુશાસન છે, ઐશ્વર્ય છે, એ જેનામાં છે એ ભગવાન છે। વીર્યસ્ય, જે પરાક્રમી છે वो भगवान है। यशसः, જેનો ચારે બાજુ યશ ફેલાણો છે। ऐश्वर्य पराक्रम, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, જેની પૂર્ણ શ્રી છે, સૌંદર્ય છે એ ઈશ્વર છે। જ્ઞાન વૈરાગ્યયોશ્ચૈવ, જેનામાં પૂર્ણ જ્ઞાન છે, જેનામાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય છે। यस्य निश्वसितम वेदाः, जिसके निश्वास से वेद प्रकटते हैं, ऐसे पूर्ण ज्ञान स्वरूप जो है वो परमात्मा है। આપણા બધાનું જ્ઞાન હોય પણ એ અધૂરું અધૂરું જ્ઞાન હોય, તૂટક તૂટક જ્ઞાન હોય ને, ગુજરાતીમાં કહે પૂર્ણ ન હોય। ઘડા હોય પણ અધૂરા ઘડા ભરાયેલા હોય। એટલે અધૂરા ઘડા હોય, છલકાય બહુ, પૂર્ણ નહીં। રિક્તઃ સર્વો ભવતિ લઘુઃ પૂર્ણતા ગૌરવાય। જો જે ઘડો અધૂરો હોય ને એ છલકાય વધારે। ગામડામાં બધે દ્રશ્ય જોયું હોય, વડીલોએ તો ખાસ જોયું હોય, નાના છોકરાઓએ તો ના જોયું હોય જે બધે, પણ જ્યારે જલ ભરવા જાય કુવે તો એ ઘડો જો અધૂરો હોય તો એ છલકાતો આવે। તો જેનામાં પૂર્ણ જ્ઞાન છે એ પરમાત્મા છે। અને બધું બનાવ્યા પછી પણ જેનામાં કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ નથી, વિગતઃ રાગઃ વૈરાગ્યઃ, એ પરમાત્મા છે। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तो आ ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, आ 6 वस्तु जेनेमां होय एने भग कहेवाय। अने एने धारण करे एनुं नाम भगवान। एटले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो विधि निषेधनुं जे ज्ञान आपे एने शास्त्र कहेवाय।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध है। हमें अपने मन में जो आए उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो बात निहित है उसी बात का हमें पालन करना चाहिए। इसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की बात की अवज्ञा करके अपनी रीत से कार्य करे वो कोई भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। આપણે જે અનુકૂળ આવે એ પ્રમાણે ધર્મનું આચરણ કરીએ એવું નહીં ચાલે. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને પ્રમાણ આપે. આપણા ત્યાં મહાપુરુષોએ આપણા જે સનાતનના ગ્રંથો છે એમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એને પ્રમાણ માન્યું છે. તો એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે તસ્માદ શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્યાકારી વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ कर्म कर तुम मिहार हसे। जो शास्त्रों में बात निहित की गई हो उसी बात को हमें समझकर अपने जीवन में उसका व्यवहार करना चाहिए। तो शास्त्र ए श्रीमद् भागवत है। एक व्याख्या बतावी, श्रीमद् भागवत ए पुराण है। आम तो पुराण नहीं है तो महापुराण है, કારણ કે પુરાણોના પંચલક્ષણ બતાવ્યા અને મહાપુરાણ છે એના 10 લક્ષણ છે. તો શ્રીમદ્ ભાગવત છે એ મહાપુરાણ છે. પણ એક સીધી સાદી ભાષામાં કહીએ તો શ્રીમદ્ ભાગવત એ પુરાણ પણ છે. પુરાણની વ્યાખ્યા સંસ્કૃતમાં એવી આવે, પુરાતનમ અપી નવમ इति पुराणम। जो पुरातन है, प्राचीन है, फिर भी नया है, उसे हम पुराण कहते हैं। આટલા આટલા વર્ષોથી જેની રચના થઈ હોય છતાં પણ એમાં દિવસે ને દિવસે કંઈક ને કંઈક આપણને નવા ભાવ સૂજે, આનું નામ પુરાણ છે. कृष्ण स्वधामो पगते पुराणार्को धुनादितः। कहते हैं भगवान जब स्वधाम पधारे तब श्रीमद् भागवत रूपी पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है। જેમ સૂર્ય છે એ પ્રાણદાતા છે, અન્નદાતા છે, જીવનદાતા છે, એમ ભાગવત છે એ પણ જીવનદાતા છે. તો શ્રીમદ્ ભાગવત શાસ્ત્ર છે, શ્રીમદ્ ભાગવત એ પુરાણ છે અને શ્રીમદ્ ભાગવત એ સંહિતા પણ છે. દરેક અધ્યાય પૂર્ણ થાય ને ત્યાં લખ્યું હોય પારમહંસ્યામ संहितायाम। संहिता किसे कहते हैं? जिसमें वेद इत्यादि के मंत्र हो उसे हम संहिता कहते हैं। तो विद्वानों एवो अर्थ बतावे प्रियजनों कि आ श्रीमद् भागवतना कोई सामान्य श्लोको नहीं, आ तो साक्षात एना मंत्र छे। ए मंत्र केवा होय तो कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। मंत्र छे एने ऋषिओए जोयेला छे, લખવા કરતા એ જોયેલા છે, પછી એનું લેખન થયું. એટલે નવા નવા મંત્ર છે એના દર્શન થયા. એટલે ઋષિ શબ્દ છે એની વ્યાખ્યા વિદ્વાનો એવું બતાવે કે જે રિસર્ચ કરે ને એ ઋષિ છે. નવી નવી કંઈક શોધ કરે, રિસર્ચ કરે એ ઋષિ. ઋષયઃ મંત્ર દ્રષ્ટારઃ. તો શ્રીમદ્ ભાગવત એ સંહિતા છે, વેદ છે. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोः गलितं फलम। निगम यानी वेद, वेद का परिपक्व फल यही श्रीमद् भागवत है। आ श्रीमद् भागवत बीजू काई नहीं पण वेद रूपी वृक्षनु परिपक्व फल छे। अने आ फल एवं छे प्रियजनों के एमां काई बीजू फेंकवा जेवुं नथी, बधुं ग्राह्य छे।
પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ. આ શ્રીમદ ભાગવતના રસનું તમે પાલન કરો. અને કેવી રીતે કરવાનું? મુહુરહો, વારે ઘડે, સતત, સદા સર્વદા. આગળ સનત કુમારો પણ કહેશે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. જ્યારે જ્યારે પણ અનુકૂળતા હોય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ પારાયણ કરવું જોઈએ. પાઠની અનુકૂળતા હોય ત્યારે પાઠ કરાય, ક્યાંય શ્રવણ કરવા મળતું હોય તો શ્રવણ કરાય. તો શ્રીમદ ભાગવત એ શાસ્ત્ર છે, શ્રીમદ ભાગવત એ પુરાણ છે, શ્રીમદ ભાગવત એ સંહિતા પણ છે. તો ભગવત કૃપાથી આપણને સૌને આ દિવ્ય ગ્રંથનો આશ્રય કરવાનો પ્રાપ્ત થયો છે. ગઈકાલે ચર્ચા કરતા હતા नारद और भक्ति देवी का संवाद. नारद जी एमने बताव्યું કે આપ ચિંતા ન કરો, વૃથા ખેદય સે બાલે અહો ચિંતા તુરા કથમ શ્રી કૃષ્ણ ચરણાંભોજમ સ્મર દુઃખમ ગમેષ્યતિ. હે બાલે, આપ વૃથા ખેદ ન કરે, આપ ચિંતા ન કરો. તો શું કરે? ભગવાનના ચરણનું ચિંતન કરો. મહાપ્રભુજી પણ આપણને સૌને આજ્ઞા કરે ને, ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિ કદાપીતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્તો ન કરિષ્યતિ લૌકિકિંચ ગતિમ. ચિંતા ન કાપી કાર્યા, પણ ભગવાનના ચરણોનું ચિંતન કરવું જોઈએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને જે ભગવાનનું સ્મરણ કરે એના દુઃખ છે દૂર થાય. આ કોઈ સામાન્યનું વચન નથી, આ સાક્ષાત નારદ મુનિ એવું કહે છે. સ્મર દુઃખમ ગમિષ્યતિ. આ ભગવાનના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરો, એ ચરણોનું સ્મરણ કરતા કરતા આપનું દુઃખ હે ભક્તિ દેવી જરૂર દૂર થશે. એટલે સંકટના સમયમાં ભગવાનનું જે સ્મરણ કરે એના કષ્ટ છે દૂર થાય. ગજેન્દ્રએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી હતી. બધાને બોલાવ્યા પણ કોઈ આવ્યા નહીં. એક એકને બોલાવ્યા, કોઈ ના આવ્યા, છેલ્લે ગોવિંદને યાદ કર્યા. એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કરે તો એ મનુષ્યના દુઃખ છે દૂર થાય. સુંદર ભાવ કવિઓએ લખ્યા. ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया. ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया. एको न मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया. ए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया. लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया. ए मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला. 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 गिरिधर गोपाला को न मिटाए
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ભક્તિ મહારાણીને શ્રી નારદજી કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ ચરણામ ભોજમ સ્મર દુઃખમ ગમિષ્યતિ. આ ભગવાનનું ચિંતન કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો, આપના દુઃખ છે એ જરૂરથી દૂર થશે. કારણ કે કલિકાલમાં ભક્તિ રે કૈવ મુક્તિદા, भक्ति है वही मुक्तिदान करने वाली है. ભક્તિ મહારાણીએ નારદજીને ધન્યવાદ આપ્યા છે કે આપના દિવ્ય દર્શન થયા છે. આપના દર્શન થતા મારું ચિત્ત છે એ પ્રસન્ન થયું. પ્રીતિસ્તે મય નિશ્ચલા, એક મારું આપ કાર્ય કરો. મારા જે પુત્ર છે એનામાં ચેતના નથી, એનામાં ચેતનત્વ આપ જગાડો. ભક્તિ મહારાણે જે આવી વિનંતી કરી છે ત્યારે નારદ મુનિ પધાર્યા અને એમના કાન પાસે, જ્ઞાન વૈરાગ્યના કર્ણ પાસે આવી અને મોટે મોટેથી શબ્દોના ઉચ્ચારણ કર્યા છે. શબ્દમુચ્ચૈ સમુચ્ચરન જ્ઞાન પ્રબુદ્ધતામ શીઘ્રમ રે વૈરાગ્ય પ્રબુદ્ધતામ. હે જ્ઞાન આપ જાગૃત થાઓ, હે વૈરાગ્ય આપ જાગૃત થાઓ. કોઈ ઓછું સાંભળતા હોય તો કેમ મોટેથી બોલે? અહીંયા પણ કાન પાસે આવીને મોટે મોટેથી નારદજી બોલ્યા, હે જ્ઞાન જાગૃત થાઓ, હે વૈરાગ્ય જાગૃત થાઓ. ભક્તિ તો પુષ્ટ છે જ, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે ને એ બહુ જાગૃત નથી. કલિકાલમાં પણ ભક્તિ તો સુપુષ્ટ છે, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યને થોડા વધારે જાગૃત કરવા પડે. નારદ મુનિએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. પહેલા તો મોટે મોટેથી બોલ્યા, ઉચ્ચૈ. એટલે સંસ્કૃતમાં 3 શબ્દ છે, ઉચ્ચૈરુદાત્ત, નીચૈરનુદાત્ત, સમાહારઃ સ્વરિતઃ. અહીંયા જેટલા પણ ભૂદેવોના દર્શન થાય ને, કાલે મને ભાઈ વાત કરતા હતા કે બધા વિપ્રો છે પાઠશાળાના ભૂદેવો છે. બધા દેવાલયોના દર્શન કર્યા, ત્યાં જેટલા જેટલા પણ શાસ્ત્રીજીઓ છે, ભૂદેવો છે, બધા પાઠશાળાઓમાં ભણેલા છે. એટલે એ પાઠશાળાઓમાં અમારે આવું બધું આવે. ઉચ્ચૈ ઉદાત્ત, બહુ મોટેથી બોલે ને તો એને ઉદાત્ત સ્વર કહેવાય. નીચૈ અનુદાત્ત, નીચેથી બોલે તો અનુદાત્ત. સમાહારઃ સ્વરિતઃ, પણ મધ્યથી બોલે એ સ્વરિત. તો બહુ મોટે મોટેથી બૂમો પાડી, રાડો પાડી કે જાગૃત થાવ, જાગૃત થાવ. પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગૃત થયા નહીં. વેદ વેદાંતના પાઠ કર્યા, વેદના પાઠ કર્યા, વેદાંતના પાઠ કર્યા, ગીતાજીના પાઠ કર્યા, અનેક રીતે જગાડવાના પ્રયત્ન કર્યા. ફરી ઊભા થાય, પાછા સૂઈ જાય. અહો નિદ્રા કથમ યાતિ વૃદ્ધત્વમ ચ મહત્તરમ. નારદ મુનિ વિચારવા લાગ્યા કે આને કેમ જાગૃત કરવા. આમ તો પોતે પેલા બધા પ્રયત્ન કરી લીધા, પણ પોતાને જ્યારે સફળતા ન મળી એટલે શું કર્યું? નારદજીને ભગવાન કા સ્મરણ કિયા. ચિંતયન ઇતિ ગોવિંદ સ્મારયામાસ ભાર્ગવ. પોતે પ્રયત્ન કર્યા, સફળતા ન મળી એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા આકાશવાણીના દિવ્ય શબ્દો થયા છે કે આપ જે ઉદ્યમ કરી રહ્યા છો એ ઉદ્યમ અવશ્ય સફળ થશે. જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કરવા માટેના જે પ્રયત્ન કરો છો
ये उद्यम आपका सफल होगा, लेकिन इसके लिए आप सत्कर्म करें. શું કરવાની આજ્ઞા કરી આકાશવાણીએ? સત્કર્મ. અને એ સત્કર્મ આપને સાધુ પુરુષો સમજાવશે. આકાશવાણીએ શબ્દોચ્ચાર તો કર્યા, પણ બહુ ચોખવટ ના કરી. એક તો સત્કર્મ કરવાની આજ્ઞા કરી, અને એ સત્કર્મ આપને મહાપુરુષો સમજાવશે. એના માટે થઈને આજ્ઞા થઈ છે. નારદજીએ એ આકાશવાણીના શબ્દો સાંભળી અને મહાપુરુષોનો સંગ કરવા માટે થઈને વિવિધ તીર્થોમાં ફરે છે. જેટલા જેટલા મહાપુરુષોની સામે આવે એટલે વિનંતી કરે કે ભક્તિ તો યુવતી છે, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કરવા માટે શું કરવું પડે? કે છે મેં તો ઘણું બધું કર્યું, વેદ વેદાંતના પાઠ કર્યા, ગીતાજીના પાઠ કર્યા, પણ આ જાગૃત થતું જ નથી જ્ઞાન. વિરક્તિનો ભાવ જાગૃત નથી થતો. શું કરીએ? કોઈ સામાન્ય માણસ આપણને પ્રશ્ન કરે ને તો આપણે બહુ મોટા મોટા જવાબ આપી દઈએ ને, અને કોઈ આપણને પ્રશ્ન કરે તો આપણે રાજી કેવા થાય કે અમે તો કંઈક મોટા થઈ ગયા કે અમને આવીને કોઈ પ્રશ્ન કરે, અમને કોઈ પૂછે. પણ અહીંયા પ્રશ્ન કરવા વાળા કોણ છે? તો કહે છે કે સ્વયં નારદજી છે. કોઈ સામાન્ય માણસ એમ કે મને બહુ માથું દુખે છે આજે, તો આપણી પાસે ઘણા બધા એના ઉપચાર હોય ને. આમ કરો તો માથું મટી જાય, આમ કરો તો મટી જાય. પણ કોઈ એમડી કે એમબીબીએસ કે એમએસ કે એ આવીને આપણને કે મને બહુ માથું દુખે, તો પછી આપણે એને કંઈ જવાબ ના આપી શકીએ. તો અહીંયા નારદજી પ્રશ્ન કરે છે. એટલે શું થયું? બધા તો કહે છે ભાગવત, મૂકી ભૂતા તથા નેતુ કિયંતસ્તુ પલાયિતા. કોઈને પ્રશ્ન કર્યો ને તો કોઈ મૌન રહી ગયા, કંઈ બોલતા નથી. અને કેટલાક તો ત્યાંથી જલ્દી જલ્દી નીકળી ગયા કે વરી નારદજી આપણને સભામાં પ્રશ્ન કરશે ને આપણને જવાબ નહીં આવડે તો એટલી જે મોટી બધી પદવી મળી છે એ પબ્લિક સામે શું થશે હાલત? પલાયિતા. ત્યાંથી નીકળી ગયા. પણ ત્યાંથી श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में आते हैं और बद्रिकाश्रम में उसको सनत कुमारों का दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ. बद्री वन में આવ્યા અને ભાગ્યથી એમનો સંગ થયો છે. સનત કુમારોનો દિવ્ય પરિચય આપ્યો. કેવા છે? બુદ્ધિમંત બહુશ્રુતા, બુદ્ધિમાન છે, બહુશ્રુત છે, યોગીજનો છે. બહુશ્રુતનો અર્થ થાય કે જે બહુ વિદ્વાન છે. અને વિદ્વાન ક્યારે થાય? જ્યારે બહુ સાંભળે. એ બહુ સાંભળે ને તો એ વિદ્વાન થાય. આપ તો બહુશ્રુત છો. એટલે આપણે ત્યાં બાળકને જન્મ થાય ત્યારથી પછી વિદ્યાલયોમાં મોકલી, એટલે ત્યારથી વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ શ્રવણ કરવાનો મહિમા છે. એટલે જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી શ્રવણ કરવું જોઈએ. બહુ જરૂરી હોય તો પ્રવચન કરાય. કંઈક સારું સાંભળવા મળતું હોય તો પહેલાં સાંભળવું જોઈએ. પણ બહુ જરૂરી લાગે, કોઈ ઓપ્શન ન હોય તભી પ્રવચન કરના ચાહીએ. બહુ શ્રુત, બહુ સાંભળ્યું. पंचहायन संयुक्त 5 वर्ष के बालक जैसे हैं. उसका दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि वो तो 5 साल के बालक है. लेकिन अगले चरण में बताया कैसे है सनत कुमार? पूर्वेशाम अपि पूर्वजाहा, पूर्वजों के भी पूर्वज है. दिखते ऐसे है. क्यों? तो कि जो भगवत नाम स्मरण करते हैं उसे काल और जरा भी बाधित नहीं करते. हरिशरण में एवं ही नित्यम येषा मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते. જેના માત્ર ભ્રુકુટીના ફરકવાથી જય વિજય છે એ પણ શાપિત થયા હતા. અને એવા આપ મહાપુરુષો છો, આપના અમને દર્શન થયા છે. નારદજીને જ્યારે સંત કુમારોને વિવિધ પ્રશ્ન કર્યા છે, નારદજી કહે છે કે અમને સત્કર્મ કરવાની આજ્ઞા કહે છે. સત્કર્મ શું છે એ આપ અમને સમજાવો. ત્યારે સનત કુમારો કહે છે, સત્કર્મ સૂચકો નૂનમ જ્ઞાન યજ્ઞમ સ્મૃતો બુધે શ્રીમદ ભાગવતાલાપ સતુ ગીત શુકાદિભિ.
આકાશવાણીએ જે આપને સત્કર્મની આજ્ઞા કરી છે એ સત્કર્મ એ જ ज्ञान यज्ञ છે। विध विध प्रकार के यज्ञ की हमारे शास्त्रों में चर्चा है। द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, जप यज्ञ है, ऐसे ही एक है ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ और सरल है जप यज्ञ। उसमें बहु आर्थिक भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती और बहुत कठिन नियम भी नहीं है। सरलता से हम ये यज्ञ कर सकते, जहाँ पर भी बैठे वहाँ भगवत नाम कीर्तन जप कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बताया है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान ने जो विभूति है ना एमा दरेक यज्ञ है एमा हूँ जप यज्ञ छूँ। એટલે જ્યારે જ્યારે સમય મળે અનુકૂળતા હોય ને આવા જ્યારે સત્રોમાં બેઠા હોય ત્યારે તો શક્ય હોય એટલું ભગવદ નામ એટલે બે કામ થાય। એકા ક્રિયા વ્યર્થ કરી પ્રસિદ્ધા। શાસ્ત્રોમાં એવી આજ્ઞા છે કે એકા ક્રિયા પણ બે અર્થ થાય। કોઈ વૃક્ષને આપણે જલ સિંચન કરીએ તો બે ભાવ છે, આમ્રશ્ચ સિક્તઃ પિતરશ્ચ તૃપ્તઃ। પીપળાને જઈને આપણે જલ પધરાવીએ ને ત્યારે એ વૃક્ષનું તો સિંચન થાય અને એક એવો પણ ભાવ છે કે આપણા પિતૃઓનું પણ આપણે તર્પણ કરીએ। ક્રિયા એક છે પણ અર્થ છે એના બે થયા। વિવિધ પ્રકાર કે યજ્ઞ એમાંનો એક યજ્ઞ એટલે આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે। વિદ્વાનો બહુ સુંદર એનો અર્થ સમજાવે। આ જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે શું તો કે છે કે આ પણ એક પ્રકારનો હવન જ છે। યજ્ઞ એટલે સરળ ભાષામાં કહી તો શું હવન ને? તો શ્રોતાઓના મનમાં જે જિજ્ઞાસા રૂપી યજ્ઞ પ્રગટ થયો છે એમાં વક્તા છે એ સમાધાન રૂપી આહુતિ પ્રદાન કરે। પેલો કુંડી યજ્ઞ હોય, આ મુંડી યજ્ઞ છે। દરેકના મસ્તિષ્કમાં કંઈક ને કંઈક જિજ્ઞાસા હોય અને એ જિજ્ઞાસાઓના સમાધાન માટે થઈ અને વક્તા છે એ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સામર્થ્ય પ્રમાણે એનું સમાધાન માટેની આહુતિ પ્રદાન કરે, એનું નામ એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે। તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ તો છે જ પણ વિશેષ એને વ્યાખ્યા સિદ્ધ કરી કે શેનો પાઠ કરીએ, શું કરીએ તો કહે છે શ્રીમદ ભાગવતાલાપ સતુ ગીત શુકાદિભિ। जो श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें बताया है ऐसे श्रीमद् भागवत का हमें आलाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतનું પારાયણ કરવું જોઈએ જેનાથી ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે એ પરિપુષ્ટ થશે। એને પરિપુષ્ટ કરવા માટે શ્રીમદ્ ભાગવત છે એ શ્રેષ્ઠ છે। નારદજીએ સનત કુમારોને પૂછ્યું ભગવાન મેં તો એવું સાંભળ્યું છે કે શ્રીમદ્ ભાગવત એ તો વેદ વેદાંતનો સાર છે, તો જે કામ મૂળથી ન થયું એ સારથી કેમ થાય? મેં તો વેદ વેદાંત ગીતાના બહુ પાઠ કર્યા અને તત્કથા સુતુ વેદાર્થ શ્લોકે શ્લોકે પદે પદે। શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોક શ્લોક પદ પદમાં વેદના જ અર્થ છે, તો જે મૂળથી ન થયું એ સારથી કેમ થાય? સનત કુમારો કહે છે કે વેદ ઉપનિષદોનો સાર એ શ્રીમદ ભાગવત છે। અમુક કાર્ય છે એ મૂળથી ન થાય પણ એના સારથી થાય। સુંદર અહીંયા દ્રષ્ટાંત આપ્યું યથા દુગ્ધે સ્થિતમ સર્પી નસ્વાદાયોપકલ્પતે પૃથક ભૂતમ હિ તદ્રવ્યમ દેવાનામ રસવર્ધનમ। મૂળ પદાર્થ છે દૂધ છે અને એનો સાર છે ઘી છે, પણ દીપ પ્રાગટ્ય કરવું હોય ત્યારે દીવો કોઈ પ્રગટતો હોય ને એમાં દિવેલ ઓછું પડે તો ત્યાં દૂધ પધરાવીએ તો ના ચાલે, એનો સાર છે। તો અમુક કાર્ય છે એ સારથી થાય। ઇક્ષુણામ અપી મધ્યાંતમ શર્કરા વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ। ખાંડ છે તો એનું મૂળ છે ઇક્ષુ છે, શેરડી છે, પણ હમણાં બપોરના સમયે સરસ મજાનો ચા બનાવવો હોય કે ભગવાન માટે દૂધ બનાવવું હોય તો ત્યાં શેરડીના કટકા કરી કરી નાખીએ તો ન થાય। એનો જે સાર છે એનું પેલું કરવું પડે।
સનતકુમારે બતાવ્યું કે શ્રીમદ ભાગવત એ વેદ અને શાસ્ત્રનો સાર છે. એના દ્વારા આપણે જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ છે પરિપુષ્ટ થશે. આ કોઈ સામાન્ય નથી. ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ. દિવ્ય જ્યારે આવો શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા બતાવ્યો, નારદજીએ સનત કુમારોનું અભિવાદન કર્યું છે, અભિનંદન કર્યું છે કે મારા બહુ ભાગ્યનો ઉદય થયો કે મને આપના જેવા મહાપુરુષોનું દર્શન થયું. ભાગ્યોદયેન બહુજન સમર્જિતેન. શ્રીમદ ભાગવતનો બહુ પ્રસિદ્ધ શ્લોક. સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષો યદા વે અજ્ઞાન હેતુકૃત મોહમદાંધકાર નાશમ વિધાય હિતદો દયતે વિવેક નાશમ વિધાય હિતદો દયતે વિવેક. સનત કુમારોને કહે છે મારા ભાગ્યનો ઉદય થયો કે આપના જેવા મહાપુરુષોનું મને દર્શન થયું. આપના મહાપુરુષોના દર્શનથી મને દિવ્ય સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો અને એ સત્સંગના ફલ સ્વરૂપે મને વિવેક પ્રાપ્ત થયો. બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બીનું સુલભ ન સોય. તો સત્સંગ દ્વારા મનુષ્યને વિવેક મળે. વિવેક કોને કહેવાય? શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, આનું જ્ઞાન, એનું નામ વિવેક. નારદ મુનિ કહે છે કે આપે મને ભાગવત તો બતાવ્યું, પણ હવે મારે એવી વિનંતી છે કે એ કથા આપ જ અમને સંભળાવો. ક્યાં કરવી જોઈએ, કેટલા દિવસ કરવી જોઈએ, શું એનો વિધિ છે એ સમજાવો. સનત કુમારો દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતનો વિધિ સમજાવે. ગંગા દ્વાર સમીપેતુ તટમાનંદ નામકમ. ગંગાજીના દ્વાર પર હરિદ્વારમાં એ આનંદ નામનો ઘાટ, ત્યાં અનેક ઋષિમુનિઓ રહે છે. દેવતાઓ અને સિદ્ધો પણ ત્યાં બિરાજમાન રહે છે. દિવ્ય એનું પરિસર છે. મન પ્રસન્ન થાય એવી ભૂમિ છે. અને એ ભૂમિ પર જઈ અને આપણે દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરવી જોઈએ. અનેક લોકો એ કથામાં પધારશે. યત્ર ભાગવતી વાર્તા તત્ર ભક્ત્યાદિકમ વ્રજેત. સનત કુમારો કહે છે કે જ્યાં ભગવાનની કથા થાય ત્યાં ભક્તિ આદિ છે એ પધારે છે. આવી રીતે જ્યારે સનત કુમારોએ નારદ મુનિને ગંગા દ્વારનું સમજણ આપી અને બધા લોકો છે એ ગંગાના તટ ઉપર આવ્યા. દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું રસપાનનો સમય આવ્યો છે. સનત કુમારો વક્તા બન્યા, નારદજી વગેરે શ્રોતા થયા છે. અનેક લોકોને જ્યારે જ્યારે સમાચાર મળ્યા ત્યારે એ ભગવાનની કથા માટે અનેક લોકો પધાર્યા. કેવા કેવા ઋષિમુનિઓ, કોઈ સામાન્ય લોકો નથી પધાર્યા. ભૃગુર વસિષ્ઠ વનશ્ચ ગૌતમો મેધાતિથિર્દે વલદેવરાતો રામસ્તથા ગાધિસુતશ્ચ શાકલો મૃકુંડ પુત્રા ત્રિજપિપ્પલાદ યોગેશ્વરો વ્યાસપરાશરો ચ છાયા શુકોજા જલજન્મોક્યઃ સર્વેપ્યમે મુનિગણઃ સહપુત્ર શિષ્યા સ્વસ્ત્રીભિરા યયુરતે પ્રણયેન યુક્તા. આ બે શ્લોકમાં બતાવ્યું કે કેવા કેવા ઋષિમુનિઓ ત્યાં પધાર્યા. તો જ્યારે જ્યારે ભગવાનની કથા થતી હોય તો ત્યાં અનેક ઋષિમુનિઓ એ કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં આવતા હોય. ક્યારેક એ દર્શન પણ આપણે ન કરી શકતા એવા એવા સ્વરૂપમાં એ પધારતા હોય.
અને માત્ર પોતે એકલા આવે એવું નથી હો. સર્વેપ્યમી મુનિગણઃ સહપુત્ર શિષ્યા, પોતાના પરિવારની સાથે કથા સાંભળવા આવ્યા. એટલે હું એકલો જઈ આવું તો હાલે ને એવું નહીં, આમાંય લખ્યું છે સહપુત્ર શિષ્ય. જે ગૃહસ્થ હતા એ પોતાના પરિવારની સાથે આવ્યા, અને ગુરુ પરંપરાના હતા એ સહશિષ્ય, એ બધા પોતાના શિષ્ય પરંપરાને લઈને પધાર્યા છે. અનેક તીર્થો પધાર્યા છે, ગંગાદી નદીઓ પધાર્યા છે. અનેક લોકોએ શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળવા માટે થઈને પધાર્યા છે. નારદજીએ દિવ્ય એમનું પૂજન ઇત્યાદિ કરી સનત કુમારો શ્રીમદ ભાગવતની દિવ્ય કથા કહે. અથ તે વર્ણ્યતે સ્માભિર મહિમા શુક શાસ્ત્રજઃ યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ મુક્તિ કરતલે સ્થિત. સનત કુમારો પ્રથમ જ બતાવ્યું કે હું આપને જે ગ્રંથ સંભળાવું છું એના દ્વારા મુક્તિ છે એ શ્રવણથી માત્ર પ્રાપ્ત થાય. જે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરે એને મુક્તિ એને પ્રાપ્ત થાય. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ હરેશ્ચિત્તમ સમાશ્રયે. આ પણ બહુ પ્રસિદ્ધ શ્લોક. જેટલી પણ ભાગવતની પત્રિકાઓ લખાતી હોય ને પ્રાયઃ આ શ્લોક છે એમાં લખાતો હોય. સદા સેવ્યા. ક્યારે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરવું જોઈએ? સનત કુમારોએ પ્રથમ બતાવ્યું કે સદા સર્વદા. પણ હમણાં જ્યારે અંતિમ અધ્યાય છઠ્ઠો અધ્યાય આવશે ત્યારે અમુક મહિનાઓના નામ આપ્યા કે આટલા મહિનાઓમાં ભાગવતની કથા કરવી જોઈએ. તો પૂછ્યું કે આવો ભેદ કેમ? તો કહે છે કે જે કોઈ સકામ ભાવનાથી કથા કરતા હોય એના માટે અમુક માસનો નિયમ છે કે આટલા મહિનાઓમાં કથા કરવી જોઈએ. પણ જે નિષ્કામ ભાવથી કથા શ્રવણ કરે એના માટે તો એ સદા સર્વદા સેવ્ય છે. અને જેનું શ્રવણ કરવાથી શ્રી ઠાકોરજી છે એ ભક્તોના હૃદયમાં આવીને બિરાજે છે. અદ્ભુત દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતનો ગ્રંથ 18,000 શ્લોક, 12 સ્કંદ, પરીક્ષિત અને સુખદેવજીનો દિવ્ય સંવાદ. કથા ભાગવતસ્યાપી નિત્યમ ભવતી યદ્ગૃહે. જે ઘરમાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા થતી હોય, પાઠ થતો હોય, એ ઘર કોઈ સામાન્ય ઘર નથી. તદગૃહમ તીર્થરૂપમ હિ. એ ઘર છે તીર્થરૂપ છે. આટલું બધું સુંદર મહાત્મ્ય બતાવ્યું ને કે એકે શ્લોકો મૂકવાનું મન ન થાય. પણ આમ જોઈએ તો પાછો કાલો જગત ભક્ષક, ઘડિયાળ પણ ભાગે. અદ્ભુત શ્લોકો છે મહાત્મ્યના. સનત કુમારો પોતાના શ્રી મુખથી એનું પ્રમાણ આપે છે. કોના મુખથી આપણે સાંભળીએ એનું પણ બહુ મહત્વ હોય. કોઈ મોટા માણસ કહે તો પછી આપણે એમ કે એમાં બહુ ચિંતા નહીં, એ કે એ બધું સાચું જ હોય. એમ અહીંયા સનત કુમારો કહે છે કે કદાચ આપણાથી કોઈ તીર્થમાં યાત્રા કરવા ન જઈ શકાય તો કંઈ ચિંતા નહીં, પણ જે ભાગવતના શ્લોકોનો પાઠ કરે એને તીર્થયાત્રાનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કહે કે અમારી પાસે તો બહુ અમે તો વ્યસ્ત છીએ, સમય નથી, તો શું કરવું જોઈએ? આમ તો નિત્ય નિયમ એવો હોય કે જે માસિક પાઠ કરતા હોય એણે રોજના 12-13 અધ્યાયનો પાઠ કરવો જોઈએ, તો એનું ભાગવત છે પૂર્ણ થાય. પણ આટલા અધ્યાયો આપણાથી થાય ને, અમે તો બહુ વ્યસ્ત છીએ. કેટલા વ્યસ્ત છીએ એ તો કોરોનામાં જોઈ લીધું. બધા ઘરમાં પુરાઈ ગયા અને કાંઈ આપણા વગર અટકી ના ગયું. બધું જેમ હતું એમને એનાથી પ્રકૃતિ જેટલી સ્વચ્છ હતી એનાથી વિશેષ સ્વચ્છ થઈ ગઈ. તો કે છે તો શું કરવું જોઈએ? તો કે છે કે એક અધ્યાયનો પાઠ કરો. કોઈ કે એટલો પણ સમય નથી તો એક શ્લોકનો પાઠ કરો. એટલો પણ સમય નથી તો અડધા શ્લોકનો. આટલો પણ સમય ન હોય તો શ્લોક પાદમ, જે 4 ચરણ હોય એમાંથી એક ચરણનો પણ પાઠ કરો. પણ નિયમ શું છે? પઠસ્વ સ્વમુખે નૈવ.
પણ આપણે આપણા મુખથી એનો પાઠ કરવો જોઈએ. શ્રવણ કરીએ તો વિશેષ છે, પણ પોતાના મુખથી પણ શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરવો જોઈએ. જે કોઈ પણ પાઠ કરે એને રાજસૂય ઇત્યાદિનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતનું ફળ સમજાવ્યું છે. સૌનકાદિ ઋષિઓ અને સૂતજીનો સંવાદ થાય છે કે આ શ્રીમદ ભાગવત કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી. ઉદ્ધવજીને પ્રમાણ આપે છે કે ઉદ્ધવજી ભગવાનને વિનંતી કરે કે પ્રભુ આપ જ્યારે સુધામ પધારો ત્યારે અમે કોનો આશ્રય કરીએ? ત્યારે સ્વકીયમ યદ ભવત તેજ તચ્ચ ભાગવતે દદાત. भगवान का जो तेज था वही तेज श्रीमद भागवत में अर्पण किया है. तेनेयम वांगमयी मूर्ति है, इसलिए हम श्रीमद भागवत को वांगमय स्वरूप कहते हैं. भगवान के दो स्वरूप है, एक स्वरूप है अर्चा स्वरूप और दूसरा स्वरूप है नाम स्वरूप. जो अर्चा स्वरूप होता है उसमें हम अर्चन कर सकते हैं, मूर्ति हो एમાં આપણે પૂજા કરીએ, वही अर्चा स्वरूप है જેની પૂજા કરી શકાય. અને બીજું છે એ નામ સ્વરૂપ છે, જેનું આપણે કીર્તન કરી શકીએ, જેનો આપણે પાઠ કરી શકીએ. તો આ શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે, ભગવદ સ્વરૂપ है. સેવનાત શ્રવણાત પાઠાત દર્શનાત પાપનાશિની. કાં તો એનું સેવન કરીએ, એનું શ્રવણ કરીએ, પાઠ કરીએ, કાંઈ ન થાય તો દર્શન કરીએ. આટલો બધો ભાવ બતાવ્યો. પાઠ શક્ય હોય તો પાઠ કરો, ન થઈ શકે તો ક્યાંય કથા ચાલતી હોય. હવે તો યુટ્યુબ કેટલું સમૃદ્ધ છે. જ્યારે તમે કાંઈક સર્ચ કરો એટલે એક વક્તા નહીં અનેક વક્તાઓના તમને એમાં કથામૃતનું શ્રવણ કરવા મળે. અને એમાંય તમારી ચોઈસ. તમને એમ થાય કે હવે આ પોઈન્ટ નથી સાંભળો, આગળ જવા દો. હવે કીર્તન જ સાંભળવું છે, આગળ જવા દો. કેટલી સુવિધા. તો શ્રવણ કરી શકાય, પાઠ કરી શકાય, કાંઈ ન થઈ શકે તો દર્શન. દર્શનાત પાપનાશિની. 7 દિવસ સુધી જે કોઈ પણ આ શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરે એના મનોરથ છે એ પૂર્ણ થાય છે. સનત કુમારોએ દિવ્ય નારદજીની સમ્મુખ શ્રીમદ ભાગવતની દિવ્ય કથા ગંગાના તટ ઉપર ગાન કર્યું. અને જ્યાં યમુનાજીના કિનારે વૃંદાવનની ભૂમિમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય બંને જે મૂર્છિત હતા, વૃદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા હતા, એમને શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી, એના ઘોષથી એમની જે ચેતનતા હતી એ ચેતનતા આવી ગઈ છે. અને ભક્તિ મહારાજની સાથે સાથે એ નૃત્ય કરતા કરતા જ્યાં સનત કુમારો છે ભગવાનની કથા કરતા હતા ત્યાં આવે છે. એવમ નગાહ શ્રવણો રુધર મે પ્રકાશ્યમાને ઋષિભિ સભાયા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. આશ્ચર્યમેકં સમભૂતદાનિં તદોચ્યતે સંશૃણુ સૌનકત્વં. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે ભક્તિ સુતો તરુણ ગૃહીત્વા પ્રેમ કરો સહસા વિરાસે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતિ નામાનિ મુહુર્વદન્તિ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથતિ નામાનિ મુહુર્વદન્તિ. ભવદ્ભિરતિ વક્રતાસ્મિ પુષ્ટા કલે પ્રણષ્ટાપિ કથારસેન. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા.
कुर्वन्तो ब्राह्मणितं तां गिरिमोचिरे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण